கோல்பெல்ஸ் அகாடமிக் சார்பாக வணக்கங்கள். ஸ்வயம் பேசிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் மெத்தட்ஸ் யூனிட் 2.4 கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் டெக்னிக்ஸ் வாங்க பார்க்கலாம். One way of ensuring two-way communication is to use oral question answer technique. Teacher can plan in advance. So it is like a two-way communication method. Once question ஒரு பக்கம் கேட்குறாங்கன்னா others usல answer கிடைக்கக்கூடியது. So it is a two-way communication. So teacher has to plan in advance to raise their questions. Different types of questions, characteristics of good questions and guidelines for asking questions, ultimately giving tips to handle the students' response with respect to different questions in the classroom. So types of questions la how characterized based good questions, guidelines and the proper guidelines under relevant topic asking seeking questions, and how to handle the students if the child is response irrelevant or relevant answers. So this type of the questions நம்ம enquiry பண்ணுறதுக்கு teachers has to plan previously. Need and importance of question answer techniques. The classroom teaching process demands a method which involves effective interaction between teacher and student. So classroom teaching learning process அப்படின்றது ஒரு good interaction செக்ஷனாக இருக்கும். யாருக்கு? டீச்சருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும். The pure lecture method is a one-way process of communication which cannot be used for the whole duration of the instructional section. So pure lecture method அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா lecture method அப்படின்றது one-way communication. டீச்சர் எலாபரேட்டடாக அவங்களுடைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது ஹோல் கிளாஸோடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செக்ஷன்ஸாக மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்றது இருக்காது. Prolonged use of lecture method will result in reduction of attention. Sometimes long lecture methodல இருக்குது அப்படின்னா கட்டாயமாக அங்கே attention அப்படின்றது கட்டாயமாக குறையும். Next, the two-way communication improves the understanding between teacher and students and lead to a simple, cohesive and encouraging environment in the classrooms. Two-way communication அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா it understands lead between the teacher and the students. அது சிம்பிளாக இருக்கும் and there won't be any difficulties, encouraging environment. ஸோ தட்டி கொடுத்து ஆன்சர் கொடுக்குற மாதிரி two-way communication அப்படின்றது இருக்கும். லெக்சர் மெத்தட் அப்படி இருக்காது. This lecture method can become two-way communication by asking questions in different phases of classroom instruction. So sometimes lectureல பார்த்தீங்கன்னா they arise the questions. அப்போ அது two-way questions-ஆக இருக்கும். அப்போ question arise பண்ண மட்டும்தா அது two-way communication. Otherwise it is a one-way communication only. Instructional sections that incorporate questions are more effective in attainment of learning outcomes. ஸோ லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ் அப்படின்றது அவங்களுடைய ரிசல்ட் பதில் சொல்கிறது தான். ஆஸ் கம்பேர்ட் டு த செஷன் டு நாட் எம்ப்ளாய் கொஷின் ஆன்சர் டெக்னிக்ஸ். ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் மெத்தட்ஸ் கொடுக்கும்போது இட் இஸ் மோர் எஃபெக்டிவ் எப்போ அப்படின்னா when they give an output of the answers. Effective use of question answer techniques is a key aspect of teaching and learning process, as the kind of question asked determine level of thinking development in students. ஸோ effective questions அப்படின்றதுக்கான ஆன்சர்ஸ் இது ஒரு teaching and learning processல what kind of questions are determined with the level of thinking. ஸோ எந்த மாதிரி கொஷின் அந்த ஹையர் லெவல் ஆர்டரில் இருக்கா இல்லை லோ ஆர்டர் லெவலில் இருக்கா அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட. Good questioning helps the students to be actively involved in learning. நல்ல கொஷின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கட்டாயமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்காங்க ஆக்டிவ்லி அந்த லேர்னிங்கை இன்வால்வ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். A teacher performs 4 basic functions: derive instructions, management of learning environment, evaluation of learning, motivating students. ஸோ இந்த டெக்னிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா டெலிவரிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ என்ன மாதிரியான கொஷின்ஸ்க்கு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். இன்ட்ரொடக்ஷன், நியூ டாபிக், ரிவ்யூவிங் வாட் ஹாஸ் பீன் டாட், ஆல்ரெடி என்ன நடத்துனாங்க அப்படின்றதுக்கான ஒரு ரிவ்யூ, டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப், ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஹைராரிக்கல் ஆர்டரில் அவங்களுக்கு டீச் பண்ணுறது, அண்ட் செக்கிங் வெதர் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் அண்டர்ஸ்டுட்
பசங்க புரிஞ்சிருக்காங்களா அப்படின்றத பார்க்கணும். அண்ட் ஸ்டிமுலேட்டிங் மென்டல் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ என்ன பண்ணணும், அவங்களுடைய மென்டல் ஆக்டிவிட்டி அவ்வளோ எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு என்ரிச் ஆகிருக்கு, அவங்க கெப்பாசிட்டியில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம டெலிவரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூலயமா தெரிஞ்சுக்கலாம். என்கரேஜிங் ப்ரமோட்டிங் ஹெல்த்தி டிஸ்கஷன், directing students to new possibilities in a problem being explored, helping students to apply previously learned material, prompting students to make addition to their answers, developing oral communicational skills of students. ஸோ இது வந்து ஒரு என்கரேஜிங். நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்குறோம் அப்படின்னா அந்த கேள்வி கேட்கும்போது இட் மேக்ஸ் அன் ஹெல்த்தி டிஸ்கஷன். சப்போஸ் அவங்க புரிஞ்சிக்கல அப்படின்னா we can make them to understand and make them healthy. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த புரியாத ஒரு விஷயம் இருந்துச்சுன்னா அது மனசுக்குள்ளே அடுத்த லெவலுக்கு போகணும்னு தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். ஸோ நிறைய நியூ பாசிபிள் அதுக்கான விஷயத்தை உருவாக்கணும். அண்ட் ஹெல்பிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு அப்ளை அ ப்ரீவியஸ் லேர்ன் மெட்டீரியல். ஆல்ரெடி அவங்க லேர்ன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, அந்த மெட்டீரியல் மூலியமாக அவங்க என்ன பண்ணலாம், லேர்ன் பண்ணலாம். அண்ட் ப்ராம்ப்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு மேக் அடிஷன்ஸ் டு தேர் ஆன்சர்ஸ். ஸோ அந்த கேள்விக்கான ஆன்சர்ஸ் அவங்க வர வைக்கிறது. அண்ட் ஓரல் கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அப்போ தான் அவங்க பேசும்போது என்ன அவங்க மைண்டில் இருக்குது அப்படின்னு புரியும். நெக்ஸ்ட், மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் லேர்னிங் என்வரான்மெண்ட், ensuring students' attentions to what is to be discussed. என்ன அந்த இடத்துல டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ensuring active participation of the students. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கிறது. அண்ட் என்கரேஜிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு லிசன் ஈச் அதர். ஸோ இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் ஆன்சர் பண்ணும்போது அவங்க என்ன பண்ணணும், they have to listen to the content. Maintaining discipline in the class, very important is discipline. எவால்வேஷன் ஆஃப் லேர்னிங். இப்போ எவால்வேஷன் அப்படின்றது அந்த லேர்னிங்களுடைய அவுட்கம்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு எவால்வேஷன் இஸ் தி பெஸ்ட் திங். செக்கிங் பீர் ரெஸ்கியூட் லேர்னிங், ஆல்ரெடி அவங்க படிச்சிருக்கிறத செக் பண்ணுறது. அசஸிங் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் த லெசன், ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் எந்த அளவுக்கு பண்ணணும் அப்படின்றது. செக்கிங் காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஆஃப் வாட் ஹேஸ் பீன் டாட், ஸோ ஆல்ரெடி தாட் பண்ண விஷயங்கள் எந்த அளவுக்கு பசங்களுடைய மைண்டில் இருக்குது அப்படின்றத என்ரிச் பண்ணி பார்த்துக்கணும். Motivating students. So motivating students is one of the important way in stimulating the question. So stimulating students to seek out additional data on own. ஒரு சில விஷயத்தை மட்டும் சொல்லிட்டு மற்ற டேட்டாஸை வந்து அவங்கள கலெக்ட் பண்ண சொல்லணும். Arousing interest in the class. So it makes many interesting ideas from the student side also. And encouraging active participation, building up students self-confident. அவங்களுக்கான கான்ஃபிடென்ட் லெவலில் ப்ரமோட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டெவலப்பிங் கொஷின்ஸ். த கொஷின்ஸ் ஆஸ்க் ஃபார் டெவலப்பிங் த லெசன்ஸ் வித் த ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸ்டூடெண்ட் டிஸ்கவர் நியூ நாலேஜ் பை தெம்செல்ஃப். அவங்க ஒரு கொஷின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸை கண்டுபிடிக்கும் போது அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம என்ன புதுசாக சாதிச்சிட்டோன்ற ஒரு மைண்ட் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கும். தட் ஷுட் பி அ நியூ டிஸ்கவர் ஃபார் த திங்ஸ். Now, types of question. Types of question, like 8 types இருக்கு. Introductory, theoretical, developing questions, leading questions, recapitulatory questions, centering questions, probing questions, and redirecting questions. இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். First one is introduction question. To test the prior knowledge of the students. ஆல்ரெடி அவங்க நாலேஜில் எந்த அளவுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் டாபிக்ஸ் ரிலேட்டடாக கொஷின்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். Second one is rhetoric questions. Teacher can use in a rapid succession in such a way that there is no opportunity for the students to respond. Rhetorical அப்படின்னா why, what, இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஷின் கேட்கும்போது இப்போ சிங்கிள் டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இருக்குது, ஒன் வேர்ட் பேஸில் இருக்குன்னா அவங்க ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. இதுவே இப்போ எலாபரேட்டட் கொஷின் இருந்தால் there is no opportunity for the students to respond. அந்த கொஷினுக்கு யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க, பட் they will not give it. That is rhetoric. Next one is leading question. These questions provide some prompt clues to the students and lead students to correct answer. So in the leading type of questions பார்த்தீங்கன்னா which can stimulate the students, motivate the students, giving the clues கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு ஆன்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மூலயமா வர வைக்கணும். Next one is recapitulatory questions. These questions are asked at the end of the lessons to review the lesson,
to measure the success of the lesson and evaluate how much learning has occurred. ஸோ கொஷனுடைய எண்டிங் செக்ஷனில் கேட்குறது தான் ரீகேபிச்சுலேஷன். அண்டில் ரிவ்யூ அந்த லெசனை பற்றி ஒரு லிஸ்ட்டு ஆர் மெஷரிங் சக்ஸஸ். இதன் மூலயமா கேள்வி கேட்கும்போது எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்களுடைய லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ் என்ன அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். Next one is centering questions. These questions focus students thinking on a particular important concept or principle asked. இப்போ ஒரு ஃபார்முலா கேட்குறோம் அப்படின்னா பர்டிகுலராக அவங்களுடைய மைண்ட் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இன்சைட் வித் ஃபார்முலா, அந்த ஃபார்முலாவை மட்டும்தான் இருக்கும், வேறு எதுவும் அவங்க ஆஸ்பெக்டில் யோசிக்க மாட்டாங்க. Next one is probing questions. This question is used for trying to get your students to go beyond initial answers to a previous questions. ஸோ அவங்க ஆன்சர் வச்சுட்டு என்ன பண்ணலாம், ப்ரீவியஸ் கொஷினுடைய ரிலவன்சேஷனை அவங்க யோசிக்க முடியும். Next one is redirecting questions. This can be used for getting other students to respond to an initial student's questions or to comment on another student's response. Suppose if a child is not answer அப்படின்னா இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸை இனிஷியேட் பண்ணி அந்த கொஷின்லேருந்து ஆன்சர் வர வச்சு அகெயின் we make the child to ஆன்சர் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண வைக்கிறது தான் ரீடைரக்டட் கொஷின்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா 8 types of questions. நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது கேரக்டரைசேஷன் ஆஃப் குட் கொஷின்ஸ். குட் கொஷின்ஸ் உடையது என்னென்ன, டு மெஷர் தி அவுட்கம்ஸ் எஸ்பெஷலி ரிலேட்டட் டு அவுட்கம்ஸ் பேஸ்டு கரிக்குலா கொஷின் பிகினிங் வித் த 5 W's. 5 W's means what, why, who, where and which, and H means how should be avoided. இந்த மாதிரி ஹையர் ஆர்டர் ஆஃப் கொஷின்ஸை கேட்கும்போது அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ஆன்சர் பண்ண முடியாது பிள்ளைங்களுக்கு. ஸோ அந்த மைண்ட் வச்சுட்டு குட் கொஷின்ஸ் டு பி ஆஸ்க்டு வித் எ வெரி ஸ்மால் டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ். சிம்பிளராக கேட்குற கொஷினுக்கான ஆன்சர் வர வைக்கணும். கொஷின் ஷுட் நாட் கண்டைன் ஃபோனோட்டிக்கலி சிமிலர் வேர்ட்ஸ். ஸோ ஒரு மாதிரி அன்ரெலவெண்ட் வேர்ட்ஸோடு இருக்குது அப்படின்னா கட்டாயம் குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கஷ்டப்படுவாங்க. Questions should be free from hidden clues and ambiguity. ஸோ கொஷின்ஸ்லேருந்து க்ளூஸ் குடிக்க மூலமாக ஈஸியாக அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கணும். லென்த் அண்ட் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் த கொஷின்ஸ் ஷுட் பி சஃபிஷியன்ட்லி லாங் டு அலவ் ஈச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ லென்த் அண்ட் டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கேட்கறதால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ண முடியாது, சஃபிஷியன்ட்டான ஆன்சர்ஸ் பண்ண முடியாது. டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எக்ஸாக்ட்லி வாட் இஸ் பீயிங் ஆஸ்க்டு, என்ன தான் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றது கரெக்டாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி கொஷின்ஸ் டு பி ஆஸ்க்டு. எலாபரேட்டடாக இருக்க வேணாம், ஷார்ட்டாக இருக்கணும் கொஷின்ஸ். இட் ஷுட் பி கன்சிஸ், கிளியர் அண்ட் கிராமட்டிக்கலி கரெக்ட். அதை கன்சிஸ் பண்ணி ஷார்ட்டராக இருக்கணும், கிளியராக இருக்கணும். கொஷின் சொல்லும்போது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்ற க்யூரியஸ் கொஷின் சைல்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு வரணும். அண்ட் கிராமட்டிக்கலி கரெக்டாக இருக்கானும் பார்த்துக்கணும். நெக்ஸ்ட், இஃப் ஷுட் நாட் கண்டைன் சூப்பர்ஃப்ளூரஸ் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ். ஸோ ஒரு சில வேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் இல்லாமல் காம்ப்ளிகேட்டடான வேர்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, பட் சூப்பர்ஃப்ளூரஸ் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் இருந்துச்சுன்னா குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸை அமைச்சு கேட்கணும். இட் ஷுட் நாட் பி ஆம்பிகஸ், இட் ஷுட் ஹேவ் ஒன்லி ஒன் இன்டர்ப்ரெட். ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் வந்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு கொஷின் கேட்கலாம். கொஷின்லேயே அதிகமாக நிறைய கொஷின்ஸ் ரைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் நாட் கிவ் த ஆன்சர். It should explicitly state the problems to be solved. ஸோ அவங்களுக்குள்ள வெளிப்படையான தன்மையில் அந்த ஆன்சரை கொடுக்குற மாதிரி பண்ணணும். As far as possible questions leads to yes or no response to be avoided. ஸோ அதுக்காக yes or no type of questions மட்டுமே கேட்கணும் கிடையாது. They can ask little bit of questions. எஸ் நோ அப்படின்றது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சென்டென்ஸாக சொல்கிற மாதிரி கொஷின்ஸ் இருந்தால் it will be a good question forms. Next, construction of the questions to be asked in the classroom. Brief, clear, unambiguous. ப்ரீஃபாக இருக்கணும், கிளியராக இருக்கணும், அண்டுக்கான ரிலவெண்ட் ஆன்சர் வந்து ரொம்ப எலாபரேட் இல்லாமல் இருக்கணும். பாசிபிள் ரெஸ்பான்ஸ் அட் த டைம் ஆஃப் கொஷின்ஸ். ஸோ ஒரு கொடுத்துருக்க டைம்குள்ளே எவ்வளோ கொஷின்ஸ் கேட்க முடியுமோ அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் வர அளவு தான் பார்த்துக்கணும். ambiguity is removed and clarity is obtained. ஸோ அவங்களுக்குள்ள ஃபியர் அப்படின்றது அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது, அண்ட் கிளாரிட்டி அதுக்கான தெளிவைப்படுத்தணும். யூஸ் லாங்குவேஜ் ஃபெமிலியர் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், த கான்செப்டுவல் லெவல் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ யூஸ் லாங்குவேஜ் ஃபெமிலியர் அப்படின்னா இன்கேஸ் ஸ்டைல் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட்டி டு ஆன்சர் இன் அதர் லாங்குவேஜஸ், த கொஷின்ஸ் கேன் பி ஆஸ்க்ட் இன்
translations. இப்போ நிறைய மீட்டிங்ஸ்லாம் கூட நடக்குது. இன்கேஸ் தே கேன் யூஸ் அ டிரான்ஸ்லேட்டிங். ஸோ அதனால் அவங்க மதர் டங்கில் கேட்குறது தப்பு கிடையாது. த கான்செப்டுவல் லெவல் ஆஃப் கொஷின்ஸ். ஸோ கொஷின்ஸுடைய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்றது சைல்டுக்கு புரியுறதா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கலாம். ப்ரெஃபரபிளி யூஸ் பர்சனல் ப்ரொனவுன்ஸ் லைக் ஹை, வி அண்ட் யூ. ஸோ கொஷின்ஸ் கேட்கும்போது அந்த கொஷினில் வி, ஐ அப்படின்ற பேசேஜ் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி பர்சனல் ப்ரொனவுன்ஸோடைய பேஸில் இருக்கிற வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆன்சர் கேட்டால் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக சொல்லுவாங்க. பாசிபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோரிங் த வியூஸ் அண்ட் கம்மிங் டு சம் அக்ரிமெண்ட். ஸோ எக்ஸ்ப்ளோர் த வியூஸ். ஸோ அவங்களுக்கான வியூஸ் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான அக்ரிமெண்ட்ஸ், தட் இஸ் சப்போஸ் தேர் இஸ் அ கிளாரிஃபிகேஷன் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அதை கிளாரிஃபை பண்ணுற மாதிரியும் கொடுக்கணும். ஸ்பெஷல் கேர் டு பி டேக்கன் வைல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிங் த கொஷின்ஸ். ஸோ கொஷின்ஸை கேட்கும்போது நம்ம கட்டாயமாக என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் அட்டென்டிவாக இந்த கொஷின்ஸ் கேட்கறதால அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சம்திங் ஊண்டு ஏற்படாமல் மனசளவில் ஹர்ட் ஆகாத அளவுக்கு கொஷின்ஸாக கேட்குறது பெட்டர். Next one, guidelines for oral questioning in the classroom. The oral questioning is an encounter between two human beings. ஓரலாக கொஷின் கேட்குறோம் அப்படின்னா கட்டாயமாக ரெண்டு ஹியூமன் பீயிங்குள்ளே ஒரு நல்ல கான்ட்ரவர்சஸ் நடக்கிற மாதிரி ஆன்சர் கொடுக்குற மாதிரி. இன் திஸ் கேசஸ் இன் பிட்வீன் டீச்சர் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திஸ் வில் ஹேப்பன். Questionnaire will be a teacher and answer will be delivered by the student. Stimulus will be teacher and response will from the students. Questions should be asked in natural and interesting way. ஸோ இன்ட்ரெஸ்டான விஷயமாக சிம்பிள் லாங்குவேஜில் கேட்குறது தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். டீச்சர் மஸ்ட் ஆல்வேஸ் பி அலர்ட் அண்ட் வாட்ச் எவ்ரி ரியாக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். குழந்தைங்களோட ஒவ்வொரு ரியாக்ஷனையும் என்ன பண்ணணும், வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். டீச்சர் மஸ்ட் கம்யூனிகேட் இன் எ கிளியர், டிஸ்டிங்க்ட் அண்ட் அன்பிரிட்டண்டிங் மேனர். அவங்க கிளியராக கேட்கணும், டிஸ்டிங்க்ட், ஒரு கொஷனுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் பசங்களுக்கு. அண்ட் அன்ரிட்டன் மேனர், கொஞ்சம் பயப்படுற மாதிரி பயம்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. எப்பயுமே கேள்வி கேட்குறாங்க, கேள்வி கேட்க போகிறாங்கனாலே ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லையா, அன்ரிட்டன் மேனரில் கொண்டு வரணும். டீச்சர் ஷுட் ஆல்வேஸ் ஆஸ்க் ஒன்லி ஒன் கொஷின் அட் எ டைம். ஒரே நேரத்தில் 10 கேள்வி கேட்டு அந்த 10 கேள்வி ஒரு கேள்விக்கும் பதில் சொல்லாம் பண்ணக்கூடாது, ஒரு கொஷினாக தான் கேட்கணும். அவாய்ட் கன்வர்ஜென்ட் கொஷின்ஸ் விச் ரிசல்ட்ஸ் இன் குரூப் பார்ட்டிசிபேஷன். ஸோ சம்டைம்ஸ் கொஷின்ஸை வந்து கன்வர்ஜென்ட்டாக குரூப் டிஸ்கஷனில் கேட்கக்கூடாது. கன்வர்ஜென்ட் கொஷின், போஸ்ட் டைவர்ஜென்ஸ் கொஷின்ஸ் விச் ஸ்டிமுலேட் மென்டல் ஆக்டிவிட்டி. கன்வர்ஜென்ட் அப்படின்னா குறுகிய வட்டத்தில் பார்க்கறது. போஸ்ட் டைவர்ஜென்ட் கொஷின்ஸ் அப்படின்னா அந்த கொஷின் என்ன பண்ணுவாங்க, ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் அதர் வியூஸ்லையும் நம்ம கொண்டு வரலாம். கொஷின்ஸ் டு த ஹோல் கிளாஸ் பாஸ் நிறுத்தணும். காலிங் எ ஸ்டூடெண்ட் டு ரிப்ளை, ஸ்டூடெண்ட்டை கூப்பிட்டு கொஷின் கேட்கலாம். கிவிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு டைம் டு ரிப்ளை, கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து ஆன்சர் பண்ண வைக்கணும். கிவிங் அட்டென்ஷன் அண்ட் கன்சிடரேஷன் டு த ரிப்ளை. ஸோ அந்த அட்டென்ஷன் அண்ட் கன்சிடரேஷன் அவங்க எந்தளவுக்கு டைம் எடுத்திருக்காங்க அதை சொல்கிறதுக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் முக்கியம். அண்ட் ரெஸ்பாண்டிங் டு த ஆன்சர், எந்த கேள்வி கேட்டாலும் ஆன்சர் வர வைக்க வேண்டியது டீச்சரோட கடமை. குரூப் ஓரியன்ட் அப்ரோச். குரூப் ஓரியன்ட்னாலே நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. கான்வர்சேஷனில் எப்படி இருக்கும், டோன் லவுட் இனஃப் ஃபார் ஆல் த கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ஹியர். ஸோ குரூப் ஓரியன்ட் அப்ரோச் நடக்கும்போது நம்ம டீச்சருடைய வாய்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா கட்டாயமாக ஹை லெவலில் சவுண்ட் லவுடராக இருக்கணும். குரூப் ஓரியன்ட் அப்ரோச் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் directing a questions to one student. Sometimes group orientation இருக்குது அப்படின்னா one student உடைய question can be passed to the other students. இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பாஸ் பண்ணி கேட்கலாம். Now individually oriented approach. Get the attention of an inattentive students. ஸோ யாரெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணாமல் இருக்காங்களோ அவங்கள இண்டிவிஜுவலாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி we have to give an remedy. To make a shy student participation or to continue at the earliest responsible. அவங்க ஷையாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க, அதுக்கான ஆன்சர் வரல அப்படின்ன பட்சத்தில் நம்ம கட்டாயம் என்ன பண்ணணும், இண்டிவிஜுவலாக approach to be needed. Handling of students response from students. ஆக்சுவலி இது ஒரு டேப்லெட் காலமில் கொடுத்துருக்காங்க, உங்களுக்கு நான் 1 by 1 கொடுத்துருக்கேன். சப்போஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும்போது கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டீச்சர் ஹேஸ் புட் டு appreciate the child with the verbal form. Good, excellent, that's right, verbally, wow. In case if not, non-verbal formula சொல்லும்போது nodding the head,
தலையாட்டுறது, patting the tap on the back, அவன் தோளில் தொட்டி கொடுக்கறது, and wrinkle நம்ம ஃபேஸில் ஸ்மைல் மூலியமாகவும் காமிக்கிறது சம் ஆக்ஷன்ஸும். சப்போஸ் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட் சைடில் இன்கரெக்ட் ஆன்சராக இருந்தால் த ஆன்சர் ரெக்வயர் டிப்ளமேட்டிக் ஹேண்ட்லிங் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ் பார்ட். அப்போ அந்த கொஷனுக்கான ஆன்சரை பசங்களில் திரும்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், கான்ஷியஸாக வர வைக்கணும். ஆஸ் லீடிங் கொஷின்ஸ் டு கெட் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ அவங்களுக்கு க்ளூஸ்லாம் கொடுத்து கரெக்டான ஆன்சர் வர வைக்கணும். அக்செப்ட் த ஆன்சர் ஆல்தோ யூ ஷுட் நாட் பர்மிட் எனி ராங். இன்கேஸ் அவங்க தப்பாக எதாவது பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணணும், அக்செப்ட் த ஆன்சர் அண்ட் யூ ஹவ் டு பெர்மிட் டு சேஞ்ச் த ஆன்சர். தப்பாக சொல்லியிருக்கிறத மாற்ற வைக்கலாம். சிமிலர்லி பார்ஷியலி கொஷின்ஸ் ஆன்சர், பாதி ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க மீதி தெரியல, அது அப்படியே பூசி மறுப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கிறது. அக்னாலேஜ் அண்ட் கிவ் கிரெடிட் ஃபார் த கரெக்ட் பார்ட். எது வரைக்கும் கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்களோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும், கட்டாயமாக நம்ம அவங்கள ப்ரைஸ் பண்ணணும், அவார்ட் பண்ணணும். This kinds of response give the students a very positive feeling of wealth. எந்த அளவுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் மைண்ட் ஆக்குறோம் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நல்லது. அவங்க இப்போ தப்பாக சொல்லியிருந்தா கூட சொன்ன ரைட்டை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். இன்கரெக்ட் பட் இன்டெலிஜென்ட் ஆன்சர் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அப்ரிஷியேட் த இன்டெலிஜென்ட் பார்ட் டு த ஆன்சர். ஆஸ்கிங் லீடிங் கொஷின்ஸ் டு ஹெல்ப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிஸ்கவர் திஸ் மிஸ்டேக்ஸ் இன் கான்செப்ட். While appreciating the intellectual part, ask another students to correct the answer. ஸோ இன்டெலெக்சுவலாக பார்ட் ஆன்சர் சொன்ன வரைக்கும் விட்டுட்டு மீதி இருக்கிறது என்ன பண்ணணும், கரெக்ட் ஃப்ரம் த அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். திஸ் என்கரேஜஸ் ஹெல்த்தி காம்போசிஷன். இந்த சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா கட்டாயமாக என்ன பண்ண முடியும், அவங்க ஹெல்த்தி காம்படிட்டிவாக இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், ரெஸ்பான்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். irrelevant ஆன்சர். நம்மளும் வந்திருக்கோம், நம்மளை ஆன்சர் சொல்லிவிட்டு நம்ம போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு irrelevant-ஆக ஏதாவது ஆன்சர் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு how the teachers to handle intentionally wrong but it is mischievous answer. இன்டென்ஷனலாக தப்பாக பண்ணி மனசு வச்சுருக்காங்க. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க, ஆன்சர் சொல்லும்போது நானும் வந்திருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க பண்ணுறாங்க. ஸ்டூடெண்ட் மேபி மிஸ்அண்டர்ஸ்டுட் த கொஷின்ஸ். இட் இஸ் unintentionally misunderstood the question. Suppose when students வந்து தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா we have to give properly make them to answer. The teacher can deal with the mischievous answer by creating humor in the class. ஸோ கிளாஸில் ஹியூமர் கேட்டு அவங்களுக்கு அது ஆஸ் யூஷுவல் ப்ரொசீட் பண்ணுறபடி நம்ம ப்ரொசீட் பண்ண வைக்கணும். அவாய்ட் பீயிங் sarcastic. Handling of the students' response. இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய சைடில் ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நோ ஆன்சர் அட் ஆல். வாயே துறக்காம அமைதியாக இருக்காங்க. நோ ஆன்சர்ஸ் அட் ஆல். த டீச்சர் கேன் ஹேண்டில் சச் சுச்சுவேஷன்ஸ் பை அதை போட்டு no response at all. The teachers can handle such a situation by rephrasing the questions to make it simple. திரும்ப அதே கொஷின் என்ன பண்ணலாம், ரீஃப்ரேஸ் பண்ணி ஷார்ட்டாக சிம்பிளாக கேட்கலாம். அண்ட் ப்ரெசென்டிங் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் தென் ரீஆஸ்கிங் த கொஷின்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்னவோ அதை என்ன பண்ணலாம், ப்ரெசென்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப என்ன பண்ணலாம், கொஷின்ஸ் அவங்கக்கிட்ட கேட்கலாம். Response to be avoided by the teacher. Once you are asked a question and your students has answered it, you must respond. ஒரு கொஷின் கேட்குற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட அவங்களும் ஸ்டூடெண்ட் ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா டீச்சர் மஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டு தட் கொஷின். நோ ரெஸ்பான்ஸ் ஃப்ரம் டீச்சர், இட் இஸ் in this situation it's a bad practice. ஸோ கட்டாயமாக ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லாமல் டீச்சர் என்ன பண்ணுறாங்க, கேள்வி கேட்டிருக்காங்க, நானும் கேள்வி கேட்டிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் எ குட் ப்ராக்டிஸ், இட் இஸ் எ பேட் ப்ராக்டிஸ். வென் யூ டூ நாட் ரெஸ்பான்ஸ் டு யர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்சர், இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ரூட், இட் கன்வேஸ் எ நெகட்டிவ் மீனிங். கட்டாயமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு நல்ல தாட் டீச்சர் மேலே இருக்காது.
Advantages of questioning answer techniques. Arousing students' interest and may remain active. Encourage students' verbal interactions and promote healthy discussions. Introducing new knowledge to recall their prerequisites. Develop subject matter step by step and also evaluate the success. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அரோசிங் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொண்டு வரணும் அண்ட் வேர்பல் இன்ட்ராக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா கட்டாயமாக இருக்கும் ஒரு ஹெல்த்தி என்வரான்மெண்ட்டில் உருவாயிடும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரையர் நாலேஜ் டு பி ரீகால்டு ப்ரீவியஸ்லி. டெவலப் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக என்ன பண்ணாங்க எவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு சக்ஸஸ் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும். டு ஸ்டிமுலேட் மென்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அவங்களோட மைண்ட் ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் கொஷினரி ஃபார்ம் கேட்கும்போது ரெஃப்ரெஷ்டாக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இன்னும் அட்டென்டிவாக ஆன்சர் பண்ணணும் பார்ப்பாங்க கவனிப்பாங்க. டு மெயின்டைன் டிசிப்ளின் இன் த கிளாஸ். ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் டிசிப்ளின். தட் டிசிப்ளின்ஸ் டு பி மெயின்டைன் இன் த கிளாஸ். டு எவால்வேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுக்கு எவால்வேட் பண்ணி என்ன பண்ணணும் அவங்க ப்ராப்பர் ஃபீட்பேக் அட் த எண்ட் ஆஃப் த செக்ஷன்ஸ் எண்ட் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன் சம்மேட்டிவ் ஃபார்மேட்டிவ் அந்த மாதிரி ஃபார்மில் அவங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட்டோடைய ப்ராக்ரெஸ்ஸை தே ஹாவ் டு நோட் இட். Limitation of the question answer techniques. It may be effective in the class with large number of students. Orally questions in time consumption, especially when it involves in-depth questioning. So கொஷின்ஸோட எது எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னா லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கொஷின் கேட்கும்போது யாராவது ஆன்சர் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடும். ஓரல் கொஷின்ஸு ஷுட் பி டேக்ட் ஆஸ் டைம் கன்சம்ஷன் அண்ட் எஸ்பெஷலி இன் டெப்த் கொஷினிங். கொஞ்சம் டெப்டர் நாலேஜோட நம்ம கொஷின்ஸ் கேட்கும்போது அந்த டாப்பிக்கை இன்னும் நல்லா இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். ப்ராப்பர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கேன் பி சால்வ்டு திஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ ப்ராப்பராக கொஷின்ஸ் கேட்கறது மூலயமா ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னா அந்த ஆர்டர் வைஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை சால்வ் பண்ண வைக்கலாம். டீச்சர்ஸ் மே மிஸ் அண்டர்ஸ்டூட் அண்ட் மிஸ் இன்டர்செப்ட் த ரெஸ்பான்ஸ். டீச்சர் கட்டாயமாக என்ன பண்ணுவாங்க சம்டைம்ஸ் டீச்சர் மே ஆல்சோ மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு சில கான்செப்டை மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா ரெஸ்பான்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் சைட்லேருந்து தப்பாக தான் வரும். Teacher might be influenced by preconceived ideas concerning the ability of the students. ஸோ டீச்சர் முன்னாடி என்ன பண்ணலாம் எந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஷின் கேட்டால் ஆன்சர் பண்ணுவாங்கன்னோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஷின் கேட்கலாம். இட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் த கண்டென்ட் இன்டு த கொஷின்ஸ். ஸோ எப்படி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்தாலுமே கொஷின் எதில் இருக்கணும் அவங்க எடுத்த கண்டென்ட்டில் தான் இருக்கணும், அப்பார்ட் ஃப்ரம் இட் இருக்கக்கூடாது. தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் டு எவ்ரி ஒன்.